Welcome back to my channel. So in the last video, or rather in the last session, we had completed the first chapter of the subject, which is mechanical measurement and metrology. The first chapter was the introduction to metrology, linear and angular measurement. Okay, એમાં આપણે સ્ટેજીસમાં જે ત્રણેય વસ્તુઓ છે, મેટ્રોલોજી બરોબર, પછી linear measurement અને angular measurement, but એ બધી ત્રણેય વસ્તુ we had seen, we had discussed all of them. Okay, what do you mean by metrology, what do you mean by measurement? We had gone through different standards of it. When you after that we got into the linear measurement section. એમાં આપણે અલગ જે અલગ dimensions હોય એ કયા માપવાના, પછી કઈ રીતે how can we measure it using different instruments એ આપણે જોયું. And finally we got into the angular measurement section, and where we saw how can we measure different angles between different lines using different angular measuring instruments. બરાબર. તો ઇન કેસ જો તમે એ બધામાંથી બધા વિડીયો મિસ કર્યા હોય તો if you want me to make a particular playlist of each of these chapters, so you can write down in the comment section and tell me. So I will if you do so, I'll make a particular playlist of all the chapters, or all the particular chapters, all the videos of the chapters, and post it in my channel. Okay, so today we are going to start the second chapter of this subject, which is system of limits, fits, tolerance and gauging. આ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, તો લેટ્સ ગો. તો સૌથી પહેલા આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન તો જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલા તો કોઈ પણ એક પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે બરાબર, એમાં મેઇન જે છે એ ત્રણ એલિમેન્ટ્સ એમાં આના હોય છે. સૌથી પહેલું છે મેન, પછી છે મશીન્સ એન્ડ મટીરિયલ્સ બરાબર. ધીઝ આર ધ થ્રી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ or elements which are required to carry out and successfully complete any production process, which is men, machines and materials. You need all these three elements to complete a production process. Without any one of these, you cannot start or end a particular production process, bro. And all of these elements have some natural as well as unnatural variations in it. બરોબર. દરેક જે આ ત્રણ એલિમેન્ટ્સ છે, મેન, મશીન્સ અને મટીરિયલ્સ, અને પોતાના જ they have their own natural as well as unnatural variations of each other. બરોબર. ને એના અલગ અલગ વેરિએશન્સમાં આપણે we can use them for a production process. For example, suppose તમારે એક ડ્રિલિંગ ઓપરેશન કરવું છે. You want to carry out a drilling operation on castings. Okay, you have performed a casting process and you have made a product, and now you need to drill holes into it. Bro, so the first source of variation will be the material itself. Bro, તો સૌથી પહેલા વેરિએશન નો સોર્સ એ મટીરિયલ પોતે છે બરોબર, કે તમારે મટીરિયલ પ્રમાણે તમે નક્કી કરવાનું કે ડ્રિલિંગ કરવું હોય. હવે જો ઓપરેશન્સ, કોઈ પણ ઓપરેશન છે એ માસ પ્રોડક્શનમાં કરવામાં આવ્યો હોય બરોબર, અને અલગ અલગ મશીન્સ ઉપર અલગ અલગ વર્કર્સ કરતા હોય બરોબર. તમારે કોઈ પણ ઓપરેશન છે તમારે સિમિલર ઓપરેશન કરવાનું છે પણ માસ પ્રોડક્શનમાં કરવાનું છે, એટલે તમે શું કરો કે યુ take a number of workers and put them on different machines to carry out the same process on mass produced workpieces. બરોબર. તો આ એવી કન્ડિશનમાં the second source of variation will be the machine. બરોબર. And the third variation will be the man which is working or which is carrying out the particular process. And man, out of all these three elements, is the most variable of all of them. બરોબર. Man જે સૌથી મોટું વેરિયેબલ છે બરોબર. હવે તો આની ઉપરથી આપણે બેઝિક what we can conclude, the conclusion that we can draw is કે સૌથી પહેલું કે it is not possible to make any part perfectly to a given dimension due to variability of elements of the production process. પ્રોડક્શન પ્રોસેસના જે એલિમેન્ટ્સ છે એમાં અલગ અલગ વેરિએશન્સ આવતા રહેતા હોય છે, એટલે because of that it is not possible to make a perfect product using manufacturing processes. તમે perfect product ન બનાવી શકો. You can be as accurate as you can, as precise as you can, as near as you can to the perfect product, but you cannot achieve the perfect product in any circumstance. Second, even if by chance the part is made exactly to a given dimension, it is possible to measure it accurately enough to prove it. Second conclusion છે એ છે કે even if by fluke or by mistake or by chance, you say કે આપણે ભૂલથી કે કહેવાય ને આપણા નસીબથી આપણે if we create a product which is down to the exact dimension,
that it is supposed to be made of, it is it is impossible to measure it and check it whether it is exactly similar or exactly the same dimensions or not. સૌથી પહેલા તો તમે it is impossible to make a part to the exact dimension, and even if by chance you create a product of the exact dimension, it is impossible to measure it and check it. And the third is, if attempts are made to achieve the perfect size, the cost of production will increase. The third conclusion that we can draw from this is, if we even try to achieve a perfect size of the product, then the cost of production will increase drastically. જો આપણે જે પરફેક્ટ સાઇઝ છે મેળવવાની ટ્રાય કરીએ કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં, તો આપણી જે પ્રોડક્શનની કોસ્ટ છે એ ડ્રાસ્ટિકલી વધી જશે, ખૂબ જ વધી જશે. બરોબર? તો આ ત્રણ કન્ક્લુઝન છે. આપણે આ જે ત્રણ જે આપણા એલિમેન્ટ્સ છે મેન મશીન મટીરિયલ્સ, એમાં અલગ અલગ વેરિએશન્સ આવતા રહેતા હોય છે, એટલે એના કારણે આપણે આ ત્રણ કન્ક્લુઝન કાઢી શકીએ. બરોબર? Now we go into the heart of the chapter, which is limits and fits. બરોબર? તો શું આપણે લિમિટ્સ જોઈએ, તો લિમિટ્સમાં આપણે જોઈએ તો whenever you are carrying out a mass production of products, બરોબર, where you are creating large number of parts and different operators on different machines are working for that, બરોબર. તો એની માટે ત્યારે બધા પાર્ટ્સ છે એકબીજા સાથે એકબીજા જેવા ઓલમોસ્ટ થઈ જાય, બરોબર, એકબીજા જેવા સરખા જ દેખાય, એકબીજા જેવા જ દેખાય બધા દરેક પ્રોડક્ટ છે, એ પોસિબલ નથી. કેમ કે અલગ અલગ તમે માણસોને તમે કામ પૂછો, અલગ અલગ મશીન્સ ઉપર બધા કામ કરે છે, એટલે માણસ પ્રમાણે અને મશીન પ્રમાણે છે એ ચેન્જીસ આવતા રહે. એટલે તમે સપોઝ 100 પ્રોડક્ટ તમારે બનાવી ગયા, તમે 10,000 તમારે પ્રોડક્ટ બનાવી હોય એક દિવસમાં, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રોડ્યુસ 10,000 પ્રોડક્ટ્સ ઇન વન ડે એન્ડ યુ આર હાયરિંગ 100 machines and taking 100 workers on it, બરોબર, keeping 100 workers on it to work man or say on one machine, then it is not possible to have all the 10,000 products alike. બધી 10,000 પ્રોડક્ટ છે એક સરખી દેખાશે એવું પોસિબલ નથી, કેમ કે all the 100 machines have variations and all the 100 men have variations. દરેક મશીન અલગ હોય ને દરેક માણસ અલગ હોય, બરોબર. એટલે આ માટે બધા એક્ઝેક્ટ ડાયમેન્શન્સ વાળા અને સેમ એકબીજા જેવા જ દેખાય એવા પ્રોડક્ટ બનાવવા 10,000 પ્રોડક્ટ પોસિબલ નથી, બરોબર. એટલા માટે ઓબ્વિયસ છે કે થોડું ઘણું વેરિએશન છે એ પરમિસિબલ વેરિએશન તમારે રાખવું પડે, બરોબર. મેં બધા કેમ કે આપણે વાત થઈ કે સેમ પ્રોડક્ટ તમે ન બનાવી શકો, એટલે થોડું ઘણું વેરિએશન કાંઈ થયું હોય ડાયમેન્શનમાં કે શેપમાં, તો એ અલાવેબલ હોવું જોઈએ, પરમિસિબલ હોવું જોઈએ. એટલું વેરિએશન થશે તો ચાલશે, પ્રોડક્ટ કાંઈ વાંધો નહીં આવે, બરોબર. એટલા માટે પરમિસિબલ ડિફરન્સ વાળી જે ડાયમેન્શનની રેન્જ છે એ બનાવવામાં આવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માટે બનાવતા પહેલા, બરોબર. એ સ્ટાન્ડર્ડ કરવામાં આવી ગયું છે. સપોઝ 3 mm ડાયમેન્શન વાળો તમારો રોડ બનાવવાનો છે, 30 mm ડાયમીટર વાળો, તો એવી લિમિટ એવી રેન્જ નક્કી કરવાની પરમિસિબલ ડિફરન્સ વાળી કે ભાઈ 30 કરતા વધારે કેટલી હશે તો ચાલશે ને 30 કરતા ઓછી કેટલું હશે તો ચાલશે, એવી એક રેન્જ એ લોકો નક્કી કરે, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરે, અને પછી પ્રોડક્ટ બનાવવાનું શરૂ કરે, બરોબર. પછી તમારે શું કરવાનું કે એક તમારી જે છે એક્ઝેક્ટ ડાયમેન્શન છે, એની કરતા વધારે એક મેક્સિમમ લિમિટ વાળી હોય, મેક્સિમમ લિમિટ હોય ને એક નીચે હોય મિનિમમ લિમિટ હોય, બરોબર. એ રીતે તો એ રેન્જ નક્કી પછી તમે પ્રોડક્ટ બનાવો, પછી તમારે એ પ્રોડક્ટ બની જાય પછી તમારે ચેક કરવાની રહે કે એ જે લિમિટનો જે રેન્જ છે, બરોબર, ડાયમેન્શનની, એમાં તમારો પ્રોડક્ટ છે ઇટ ફોલ્સ ઓર નોટ. ઇફ ઇટ ફોલ્સ ઇન ધ રેન્જ ઓફ ધ લિમિટ્સ, then the product is okay. If not, if it is more or less, then the product is rejected, બરોબર. તો આની માટે જે લાર્જેસ્ટ જે હાયર જે લિમિટ છે, બરોબર, લાર્જેસ્ટ પરમિસિબલ જે ડાયમેન્શન છે એને કહેવાય અપર લિમિટ અથવા અપર ટોલરન્સ લિમિટ, એન્ડ ધ મિનિમમ ડાયમેન્શન ઇઝ કોલ્ડ ધ લોઅર લિમિટ ઓર લોઅર ટોલરન્સ લિમિટ. હવે તમને ક્વેશ્ચન થાય કે વોટ યુ મીન બાય ટોલરન્સ, બરોબર. તો ટોલરન્સ છે ઇટ ઇઝ ધ પરમિસિબલ વેરિએશન ઇન સાઇઝ ઓર ડાયમેન્શન. જે તમે ડાયમેન્શન જે તમારે જોતું છે એમાં તમે જે પરમિસિબલ વેરિએશન કે એટલું વેરિએશન એટલું કે ચેન્જ જે છે જે અલાવેબલ છે, જેને તમે અલાવ કરી શકો, પરમિટ કરી શકો, ભાઈ આટલો ચેન્જ આવશે તો પ્રોડક્ટમાં કાંઈ વાંધો નહીં આવે, પ્રોડક્ટ તમારી રિજેક્ટ નહીં થાય, બરોબર. તમે સપોઝ 30 mm છે તો એમાં તમે 0.5 mm સુધી ચેન્જ આવશે તો વાંધો નહીં આવે, રિજેક્ટ નહીં થાય તમારો પ્રોડક્ટ. તો એ 0.5 જે છે તમારી શું થઈ, તમારું ટોલરન્સ થયું, બરોબર. સેમ રીતે આ તો મેક્સિમમની વાત, કે મિનિમમ ડાઉનમાં પણ થાય કે ભાઈ આ તો વધારાની વાત થઈ, જો ડાયમેન્શન કાંઈક ઓછું રહી ગયું, ઓછું થઈ ગયું, તો પણ એની પણ એક લિમિટ તમે સેટ કરેલી હોય, બરોબર. તો આ જે પરમિસિબલ વેરિએશન છે સાઇઝનું કે ડાયમેન્શનનું એને કહેવાય ટોલરન્સ, બરોબર.
ને આ બેઝિક છે. બેઝિક તમે બીજા મેથમેટિકલ વર્ડ્સમાં કહો તો મેક્સિમમ ને મિનિમમ પરમિસિબલ લિમિટ છે એ બંને વચ્ચેનું જે ડિફરન્સ છે એને ટોલરન્સ કહેવાય. બરોબર. હવે અપરનો લોઅર લિમિટ ડાયમેન્શનનો એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે કે જે વેરિએશનનું માર્જિન છે એ કેટલું છે. બરોબર. એ રેન્જ કેટલી છે, માર્જિન અથવા રેન્જ વેરિએશનની છે કે કેટલું વધારે કે કેટલું ઓછું થાય તો તમારી પ્રોડક્ટ છે એ અપ્રૂવડ થશે એ બતાવે તો એને ટોલરન્સ. અને એ જે વેરિએશનની જે રેન્જ છે, માર્જિન છે, એને કહેવાય ટોલરન્સ ઝોન. બરોબર. હવે ટોલરન્સ છે એ તમે બે સિમ્બોલથી તમે દર્શાવી શકો. એક છે નંબર સિમ્બોલ કે જેને ગ્રેડ કહેવાય, અને બીજો છે લેટર સિમ્બોલ કે જે કેપિટલ છે એ હોલ્સ માટે યુઝ થાય કરો, અને શાફ્ટની વાત કરતા હો તો સ્મોલ લેટર્સ યુઝ કરવાના. બરોબર. એટલે નંબર સિમ્બોલ છે એને ગ્રેડ કહેવાય કે જે એ પણ યુઝ થાય ટોલરન્સ માટે, અને એક આલ્ફાબેટ પણ તમે યુઝ કરી શકો લેટર સિમ્બોલ. પણ એમાં સ્પેસિફિકલી એ રીતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે જો તમે હોલ માટે યુઝ કરતા હો તો કેપિટલ લેટર્સ યુઝ કરવાના, અને શાફ્ટ માટે યુઝ કરતા હો તો સ્મોલ લેટર્સ યુઝ કરવાના. હવે થોડીક લિમિટ્સ અને ફિટ્સની ટર્મિનોલોજી છે આપણે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલી છે બેઝિક ઓર નોમિનલ સાઇઝ. બરોબર. હવે આ જે છે એ શું કે એક પાર્ટની સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ છે કે જેના રેફરન્સમાં તમે જે સાઇઝનું વેરિએશન છે પ્લસ અને માઇનસ બંનેમાં, બરોબર, એની લિમિટ્સ તમે નક્કી કરો. બરોબર. The basic size is the same for the hole and shaft. It is general to this size obtained by calculations for strength. બરોબર. હવે બેઝિક સાઇઝ છે એ હોલ ને શાફ્ટ બંને માટે સેમ જ હોય. બરોબર. કેમ કે તમે હોલ 30 mm બનાવો તો સામે શાફ્ટ પણ તમારે 30 બનાવવાની રહે. બરોબર. એ બંને માટે સેમ રહેવાની. ખાલી આની આ તમારે ડિઝાઇન કરવાનું રહે બેઝિક અથવા નોમિનલ સાઇઝ કે જેને તમે સ્ટ્રેન્થને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એને કેલ્ક્યુલેશન કરીને તમે નોમિનલ સાઇઝ તમારી મેળવો. બરોબર. સેકન્ડ છે એકચ્યુઅલ સાઇઝ. તો એકચ્યુઅલ સાઇઝ ઇટ ઇઝ ધ ડાયમેન્શન ઓન એઝ મેઝર્ડ ઓન અ મેન્યુફેક્ચર્ડ પાર્ટ. કે તમે પાર્ટ મેન્યુફેક્ચર કરી નાખ્યો પછી તમે જે ડાયમેન્શન જે મેઝર કરો હોય ત્યારે તમને જે ડાયમેન્શનની વેલ્યુ મળે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધી એકચ્યુઅલ સાઇઝ. બરોબર. થર્ડ છે તમારી ઝીરો લાઇન ઓર ડેટમ લાઇન. બરોબર. આ એક સ્ટ્રેટ લાઇન છે કે જે હોરિઝોન્ટલી યુ ડ્રો ઇટ, બરોબર, ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધ બેઝિક સાઇઝ. બરોબર. જ્યારે તમે લિમિટ્સની કે ટોલરન્સનો તમે ઝોન બનાવતો ફિગર તમે ડ્રો કરતા હો, ગ્રાફ ડ્રો કરતા હો, ત્યારે એક તમે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ડ્રો કરો જે બેઝિક સાઇઝને દર્શાવતી હોય. બરોબર. એ બેઝિક સાઇઝ દર્શાવવા માટે તમે જે લાઇન ડ્રો કરો એને ઝીરો લાઇન અથવા ડેટમ લાઇન કહેવાય. અને એને રેફરન્સમાં રાખીને તમારે પછી તમે એની રેન્જ જે છે તમે ટોલરન્સની કેટલી રાખવી તમે નક્કી કરો. બરોબર. ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં તમે લિમિટ્સને ફિક્સ તમે કરો તો દરેક ડેવિએશન છે એ આ ઝીરો લાઇનના રિસ્પેક્ટમાં તમારે નાખવાનું રહે. બરોબર. પોઝિટિવ વેરિએશન્સ હોય, બરોબર, પોઝિટિવ ચેન્જીસ હોય તો એ તમે ઝીરો લાઇનની ઉપર બતાવો, ને નેગેટિવ હોય તો તમે ઝીરો લાઇનની નીચે બતાવો. ફોર્થ છે ડેવિએશન. બરોબર. તો આ એક જે સાઇઝ જે છે એકચ્યુઅલ સાઇઝ અને બેઝિક સાઇઝ બંને વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે, બરોબર, એને કહેવાય ડેવિએશન. હવે અપર ડેવિએશન. હવે અપર ડેવિએશન શું બતાવે કે આપણે ડેવિએશનની વાત કરીએ કે એ એક એલ્જેબ્રિક ડિફરન્સ છે એકચ્યુઅલ સાઇઝ ને બેઝિક સાઇઝ વચ્ચેની. બરોબર. હવે અપર ડેવિએશન શું થાય કે બેઝિક સાઇઝ અને જે મેઝર્ડ વેલ્યુ છે, બરોબર, અથવા જે સાઇઝ છે એની અપર લિમિટ એ બંને વચ્ચેનો જે એલ્જેબ્રિક ડિફરન્સ છે એને અપર ડેવિએશન કહેવાય. બરોબર. આ એક પોઝિટિવ ક્વોન્ટિટી હશે કે જેમાં તમારી મેક્સિમમ લિમિટ સાઇઝ છે સાઇઝની એ વધારે હશે બેઝિક સાઇઝ કરતા, અને નેગેટિવ હશે જ્યારે, અને આનો આન્સર તમને નેગેટિવ ક્વોન્ટિટી આવશે જ્યારે અપર લિમિટ છે સાઇઝની એ બેઝિક સાઇઝ કરતાં ઓછી હશે. ટૂંકમાં જે અપર લિમિટ સાઇઝની અને બેઝિક ડિફરન્સ સાઇઝ વચ્ચેનો તમે આ ડિફરન્સ છે. જો અપર લિમિટ છે એ બેઝિક સાઇઝ કરતાં વધારે હોય તો પોઝિટિવ આન્સર આવશે, અને ઓછી હશે તો નેગેટિવ આન્સર આવશે. આને તમે હોલ માટે કેપિટલ ES થી તમે દર્શાવશો અને શાફ્ટ માટે યુ શો ઇટ બાય સ્મોલ ES. સેમ રીતે લોઅર ડેવિએશનમાં તો આ છે એ લોઅર લિમિટ સાઇઝની લોઅર લિમિટ અને બેઝિક સાઇઝ વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે અલ્જેબ્રિક. બરોબર. સેમ રીતે જો લોઅર લિમિટ છે એ બેઝિક સાઇઝ કરતાં વધારે હશે તો પોઝિટિવ ક્વોન્ટિટી આવશે, અને જો ઓછું હશે તો નેગેટિવ ક્વોન્ટિટી આવશે. આને દર્શાવવા માટે તમે હોલ માટે EI કરો, બરોબર, કેપિટલ EI, અને શાફ્ટ માટે સ્મોલ EI. હવે ડેવિએશન માટેનું જે રિલેશનશિપ છે ટોલરન્સ સાથે, બરોબર, રિલેશનશિપ ડેવિએશન વિથ ટોલરન્સ ઇઝ ગિવન બાય શાફ્ટ માટે IT ઇઝ ઇક્વલ ટુ ES માઇનસ EI, એટલે કે અપર ડેવિએશન માઇનસ લોઅર ડેવિએશન. IT છે તમને શું દર્શાવે છે? ટોલરન્સ. બરોબર. ટોલરન્સ IT ઇઝ ઇક્વલ ટુ ES માઇનસ EI, અપર ડેવિએશન માઇનસ લોઅર ડેવિએશન, ને હોલ માટે IT ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ ES માઇનસ કેપિટલ EI. બરોબર. તો આ ટોલરન્સ પણ શાફ્ટ માટે સ્મોલ લેટર્સ અને હોલ માટે કેપિટલ લેટર્સ. નેક્સ્ટ હશે ફંડામેન્ટલ ડેવિએશન. તો
It is that one of the two deviations, either upper or lower, which is nearest to the zero line for either hole or shaft. It fixes the position of the tolerance zone in relation to the zero lines. બરોબર કે જે બે ડેવિએશન છે, લોઅર ડેવિએશન કે અપર ડેવિએશન, બેમાંથી એક બંનેમાંથી જે ઝીરો બેઝિક લાઈન કે ઝીરો લાઈન જે છે, બરોબર, ડેટમ લાઈન છે, એનાથી સૌથી જે નજીક હશે એને ફંડામેન્ટલ ડેવિએશન કહેવાય. પછી હોલ માટે હોય કે શાફ્ટ માટે હોય, બંને ડેવિએશનમાંથી જે બેઝિક સાઇઝની જે લાઈન છે ઝીરો લાઈન, એનાથી જેટલી નજીક હશે એ તમારું ફંડામેન્ટલ ડેવિએશન થઈ ગયું. એ શું કરે બેઝિકલી કે ઝીરો લાઈનના રિલેશનમાં તમારું જે ટોલરન્સ ઝોન તમારે કેટલું રાખવું એ તમારું નર્વ ડાઉન કરીને એ પોઝિશન જે ફિક્સ કરી નાખે. બરોબર. પછી છે બેઝિક શાફ્ટ. તો આ એવો ટાઈપનો શાફ્ટ છે કે જેનો અપર ડેવિએશન 0 છે. બરોબર. બેઝિક શાફ્ટ છે એવો શાફ્ટ કહેવાય કે જેનો અપર ડેવિએશન 0 છે. એટલે કે અપર લિમિટ જે છે બેઝિક શાફ્ટની, બરોબર, બેઝિક શાફ્ટની જે અપર લિમિટ છે એ 0 બેઝિક સાઇઝ જેવી જ છે. બરોબર. બેઝિક સાઇઝ અને અપર બેઝિક લિમિટ બેઝિક શાફ્ટની બંનેની સેમ છે. બરોબર. અને તમે સ્મોલ લેટર એચ થી કહી શકો. પછી છે બેઝિક હોલ. બરોબર. તો બેઝિક હોલ એવી વસ્તુ છે કે જેની એવો હોલ છે કે જેનું લોઅર ડેવિએશન છે એ 0 છે. એટલે કે લોઅર લિમિટ છે હોલના સાઇઝની, લોઅર લિમિટ હોલની લોઅર લિમિટ અને બેઝિક સાઇઝ બંને સેમ છે. આને તમે કેપિટલ એચ થી દર્શાવી શકો. નેક્સ્ટ it is tolerance zone. બરોબર. It is a zone bounded by two limits of the size of a part in the graphical representation of the tolerance. બરોબર. તો એવો ઝોન છે કે જેમાં જે ઉપર નીચે બંને બાજુ છે એ ઉપર નીચે તમને અપર લોઅર લિમિટ તમને દર્શાવતી હોય. બરોબર. કે અપર લિમિટ જે કે ઉપરની લાઈન છે તમારે અપર લિમિટ બતાવે, નીચી લાઈન તમારી લોઅર લિમિટ બતાવે. કે આ જે ટોલરન્સ ઝોન છે એની અંદર તમે તમારું જે પ્રોડક્ટ તમારું આવતું હોય જો તો તમારું પ્રોડક્ટ છે એ ઓકે છે. બરોબર. જો આની બહાર આવતું હોય તો તમારું પ્રોડક્ટ છે એ તમે અવરું ન કરી શકો અને તમારે રિજેક્ટ કરી નાખવાનું રહે. ફાઇનલ છે ટોલરન્સ ઝોન, ટોલરન્સ ગ્રેડ. બરોબર. તો આ છે એક ઇન્ડિકેશન છે કે જેટલું કે તમારી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એની એક્યુરેસી કેટલી એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એક્યુરેટ છે. બરોબર. એ તમે દર્શાવે છે. અને આ તમે કઈ રીતે દર્શાવી શકો, IT અને સાથે એક નંબર તમારો નંબર દર્શાવવાનો, એનાથી તમે ટોલરન્સ ગ્રેડને તમે દર્શાવી શકો. જેમાં IT છે શું દર્શાવે કે ઇન્ટરનેશનલ ટોલરન્સ ગ્રેડ. બરોબર. IT છે તમારું ઇન્ટરનેશનલ ટોલરન્સ ગ્રેડ બતાવે. એટલે IT ને સાથે પછી તમારે નંબર યુઝ કરવાનો, એ તમારો ગ્રેડ બતાવે એક્યુરેસી. બરોબર. તો ટોલરન્સ ગ્રેડ કયા અલગ અલગ હોય તો IT0, IT1, IT2 અને ક્યાં સુધી IT16 સુધી. બરોબર. અને આમાં જેટલો તમારો નંબર વધારે એટલું તમારું ટોલરન્સ છે એ વધારે રહેશે. બરોબર. જેટલો IT પછી જેટલો તમારો નંબર વધતો જશે એમ તમારું જે ટોલરન્સ છે એ વધતું જશે. બરોબર. અને ફાઇનલ છે સ્ટાન્ડર્ડ ટોલરન્સ યુનિટ. તો આ એક ટાઈપ એવો યુનિટ છે કે જેમાં જે બેઝિક સાઇઝનું ફંક્શન છે, બરોબર, બેઝિક સાઇઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અને અલગ અલગ ટોલરન્સના ગ્રેડ છે એ એની જે ફોર્મ્યુલા છે એની જેવું તે આ સ્ટાન્ડર્ડ ટોલરન્સ યુનિટ છે એ કામ કરે છે. આને તમે સ્મોલ આઈ જે છે એથી તમે દર્શાવી શકો લેટરથી, અને માઇક્રોન્સમાં તમે આને એક્સપ્રેસ કરી શકો. ઇટ ઇઝ મેજર્ડ ઇન ઓર એક્સપ્રેસ્ડ ઇન માઇક્રોન્સ. ઇટ ઓલ્સો સર્વ્સ એઝ અ બેસિસ ફોર ડિટરમાઇનિંગ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ટોલરન્સ ઓફ એની સિસ્ટમ. કોઈ પણ સિસ્ટમની તમારે સ્ટાન્ડર્ડ ટોલરન્સ તમારે દર્શાવવું હોય, ડિટરમાઇન કરવું હોય, નક્કી કરવું હોય, તેની માટે તમે આનો યુઝ કરી શકો સ્ટાન્ડર્ડ ટોલરન્સ યુનિટનો. બરોબર. તમે ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો તમે અલગ અલગ છે આ અપર ડેવિએશન થઈ ગયું, લોઅર ડેવિએશન, મિનિમમ સાઇઝ, મેક્સિમમ સાઇઝ, આ હોલ, આ તમારો શાફ્ટ, આ ટોલરન્સ ઝોન છે. બરોબર. This is the tolerance. This is maximum size, minimum size for shaft, maximum size for shaft. This is the basic size. This is the zero line which shows the basic size. So this is the way you can show it with the help of a figure diagram. Now we see the different types of fits. So fit છે basically સૌથી પહેલા આપણે જાણવું પડે કે what do you mean by a fit. બરોબર. It is defined as a degree of tightness or looseness between two mating parts to form a definite function when they are assembled together. બરોબર. In this case we'll take shaft and hole into account. બરોબર. કોઈ પણ હોલમાં તમે જ્યારે શાફ્ટ ફિટ કરતા હો તો ફિટ કર્યા પછી કેટલું ટાઈટ છે કેટલું લૂઝ છે એનું ડિગ્રી છે એ શું દર્શાવે, ફિટ દર્શાવે. બરોબર. ફિટ બેઝિકલી એવું દર્શાવે કે હોલ અને શાફ્ટ તમે બીજાને એસેમ્બલ કરો, બરોબર, ત્યારે એ કેટલું ટાઈટ છે કેટલું લૂઝ છે એ તમારું ફિટ દર્શાવે. હવે અલગ અલગ જે ક્લિયરન્સ છે બરોબર એની વેલ્યુ છે એની ઉપરથી 3 ટાઈપના બેઝિક ટાઈપના ફિટ આવે. બરોબર. એમાંથી એક જે છે એ પોઝિટિવ ક્લિયરન્સ બતાવે, એક ઝીરો ક્લિયરન્સ બતાવે અને એક
નેગેટિવ ક્લિયરન્સ બતાવે. બરાબર. સૌથી પહેલું છે ક્લિયરન્સ ફિટ. બરાબર. તો ક્લિયરન્સ ફિટ જે આ ટાઈપના ફિટમાં છે એ શાફ્ટની સાઇઝ છે હંમેશા હોલ કરતાં નાની છે. બરાબર. એટલે કે જે ડાયામીટરનો જે લાર્જેસ્ટ જે પરમિસિબલ સાઇઝ છે શાફ્ટની એ હોલની લોએસ્ટ પરમિસિબલ સાઇઝ કરતાં નાનો હશે. એટલે આ કેસમાં તમે કોઈ પણ સાઇઝનો તમે શાફ્ટ લઈને કે એને કોઈ પણ સાઇઝનો હોલ લઈને તમે એને એસેમ્બલ કરશો તો હંમેશા બંને વચ્ચે થોડી જગ્યા રહેશે ને તમારો શાફ્ટ જે છે હોલમાં ઢીલો રહેશે. ઇટ not be tight, it will be loose, pretty loose. Whether you take the maximum size of shaft and the minimum size of hole. If you assemble the shaft and hole, if it is a clearance fit, the shaft will always be loose in the hole. બરોબર. હવે ક્લિયરન્સ ફિટના પણ બે હોય, એક છે મિનિમમ ક્લિયરન્સ ને એક છે મેક્સિમમ ક્લિયરન્સ. બરોબર. તો મિનિમમ ક્લિયરન્સ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ મિનિમમ સાઇઝ ઓફ હોલ એન્ડ મેક્સિમમ સાઇઝ ઓફ શાફ્ટ. બરોબર. And the maximum clearance will be the opposite of it, which is the maximum size, the difference between the maximum size of hole and the minimum size of shaft. Next is transition fit. So transition fit it is the medium between the clearance and interference fit, in which the size of the hole and the size of the shaft are almost similar. Right? And that's why you need to press a little harder. So that both of them are properly inserted and properly assembled. બરોબર. કેમ કે બંનેની સાઇઝ છે ઓલમોસ્ટ સેમ છે. બરોબર. થોડું ઘણું ક્લિયર, થોડું ઘણું પણ ટોલરન્સ થોડું ઘણું હોઈ શકે ઇન ધ સાઇઝ ઓફ માઇક્રોન્સ. તે માટે તમારે ફૂલ્લી કહેવાય ને કે કરવું પડે ફોર્સ, જેના કારણે પ્રોપરલી એસેમ્બલ છે એ થઈ શકે. બરોબર. એન્ડ ફાઇનલ ઇઝ ધ ઇન્ટરફેરન્સ ફિટ. In this type of fit, the minimum permissible diameter of the shaft is larger than the maximum allowable diameter of the hole. એટલે આમાં તમે જુઓ તો શાફ્ટની જે મિનિમમ સાઇઝ છે, બરોબર, જે રેન્જ છે પરમિસિબલ ડાયામીટરની શાફ્ટની, બરોબર, એની મિનિમમ તમે સાઇઝ લઈ લો એ પણ હોલની મેક્સિમમ સાઇઝ કરતાં મોટો હશે. એટલે આના કારણે શું થશે કે તમે ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ તમારો હોલ છે, આ તમારો શાફ્ટ છે. બરોબર. તો આટલી ડિસ્ટન્સ છે તમારું વધારે રહી ગયું. તો એના કારણે તમારો શાફ્ટ જે છે એ નોટ બી પ્રોપરલી ઇન્સર્ટેડ ઓર ઇવન સ્લાઇટલી ઇન્સર્ટેડ ઇન ટુ ધ હોલ. કેમ કે હોલ તમારો બહુ મોટો છે કમ્પેર્ડ ટુ ધ શાફ્ટ. ધ શાફ્ટ ઇઝ લાર્જર દેન ધ હોલ. બરાબર. એટલા માટે તમારો જે આ ટાઈપનો શાફ્ટ છે હોલ એમાં પછી બંને પ્રોપરલી અટેચ તમે ન કરી શકો. એટલા માટે યુ નીડ ટુ અટેચ ધેમ પરમનન્ટલી એન્ડ યુઝ ધેમ એઝ અ સોલિડ કમ્પોનન્ટ. બરાબર. બંનેને તમારે એક સોલિડ કમ્પોનન્ટ તરીકે યુઝ કરીને બનાવીને પછી તમારે યુઝ કરવો પડે. તો 3 ટાઈપના ફિટ થઈ ગયા. અને ફાઇનલી ઇઝ ધ એલાવન્સીસ. બરોબર. તો એલાવન્સ બેઝિકલી શું છે કે મેટિંગ પાર્ટ્સ છે, બરોબર, મેટિંગ પાર્ટ્સની જે એટલે મેટિંગ પાર્ટ્સ ઇન ધીસ કેસ ઇટ વિલ બી ધ શાફ્ટ અને હોલ. બરોબર. શાફ્ટ અને હોલ જે છે એની જે મેક્સિમમ મટીરિયલ લિમિટ છે, બરોબર, એ બંને મેક્સિમમ મટીરિયલ લિમિટ બંને પેઇન્ટિંગ પાર્ટ્સના જે છે એની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે, ડાયમેન્શનલ ડિફરન્સ, એને અલાવન્સ કહેવાય. કે અને આ ટાઈપનો આ જે ડિફરન્સ છે એ ઇન્ટેન્શનલી આપેલો હોય. બરોબર. ઇન્ટેન્શનલી આપેલો હોય કે જેના કારણે તમે અલગ જે ડિસાઇડ ક્લાસની ફિટ છે તમારે જે જોતી છે ફિટ ટાઈપની એ તમે મેળવી શકો. બરોબર. જો તમારો અલાવન્સ પોઝિટિવ હોય તો તમે ક્લિયરન્સ છે મિનિમમ મળશે બંને પાર્ટ્સ વચ્ચે, અને જો તમારો અલાવન્સ છે નેગેટિવ હોય તો તમને મેક્સિમમ ઇન્ટરફિરન્સ મળશે. બરોબર. આ તમારો અલાવન્સીસ થઈ ગયા. તો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આજનો વિડીયો છે અહીંયા સુધી રાખીએ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો પ્લીઝ લાઇક ધીસ વિડીયો, શેર ધીસ વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, ask them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubts regarding this video, please write down in the comment section below. And મેં તમને પહેલા કીધું કે if you want me to prepare a playlist of all the individual chapters of Triple M, please tell it to me in the comment section as well. I'll try to make it. બરોબર. ને જો તમે લાસ્ટ વિડીયો જે છે એ તમે મિસ કરી દીધા તો આઈ વિલ પ્રિપેર અ ટેબ in the last 20 seconds of this video as usual on the left hand side of your screen, and you can check it out from there. બરોબર. અને ફાઇનલી ગાઈસ, દરેક વિડીયોમાં આ વિડીયોમાં પણ કહીશ કે કોરોના વાયરસ has not left our atmosphere and our environment as of yet. It still prevails even though the effect has decreased a lot and the vaccination also started. બરોબર. તો પણ રસીકરણ કરાયા પછી પણ we don't have to keep our guards down. આપણે હજી આપણું શરીરનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો પ્લીઝ, whenever you go out of your house, please take care of the safety guidelines
follow them properly, strictly. Keep social distancing, wear your mask, have a sanitizer bottle with you. Whenever you touch any foreign material outside your house, please sanitize your hands instantly after that. When you get home, please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. बरोबर. बाकी avoid cold food in this winter season. Have hot food, have hot water every day. Try to exercise to keep your immunity. Take care of yourself, take care of your family. બાકી તમારું સુધી આવવાનો સારો content પહોંચાડતો રહીશ. બાકી finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.